Hello friends, welcome to the channel. We will discuss HDFC business money back credit card. We will discuss actually card pre-approved. I already HDFC bank credit card, millionaire credit card, millionaire credit card. This is almost 1 year. Initiation HDFC savings account open minimum balance keeping and zero balance account minimum balance keep account minimum balance keep account digital account online account basis debit card unboxing platinum card debit card unboxing savings account basis debit card platinum card unboxing basis actually pre-approved card offer actually card savings account business self-employed business purpose already employed salaried person side business details basis actually business credit card approved limited 80,000 80 to 90 card approval message virtual message virtual card net banking section card card number details net banking mobile banking app card limit 19 apply pre-approved messaging approval lifetime free card apply Amazon voucher free benefit HDFC card offer already site lifetime free card Amazon voucher free approval credit card offer promotion time lifetime free card Amazon voucher actually first statement send card card detail unboxing Moneyback credit card basic credit card account basis pre-approved card Moneyback credit card hype credit card pre-approved actually hype credit card savings account money transfer amount keep 2 to 3 months pre-approved offer basis actually already details just business money back normal money back difference business purpose business transaction transaction cashbacks discounts extra normal cash money back benefit business money back difference charges join fees lifetime free നമുക്ക് 5% key spend business spend cashback hotels dinings cab services telecom payments electricity payments railways governments and tax related spends 5% cashback capping maximum cashback per month is capped at ₹250 monthly spend minimum monthly spend 10,000 more spend cashback actually waste card lifetime free card almost already HDFC bank current account business current account this is savings account basis card. We have account balance keep transaction actually pre-approval normally 6 months annual fee offer annually spend annual fee valid already free spend
ബേസ്ഡ് ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആനുവൽ സ്പെൻഡ് നമുക്ക് 1.5 lakh നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2500 റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം 4 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് ₹100 and above ഓൺ യുവർ മണി ബാക്ക് എടുക്കുന്ന കലണ്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കവർ കിട്ടും, പർച്ചേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫയർ ആൻഡ് ബൾഗറി ഓഫ് ഐറ്റംസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ 2 ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് വേ ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും 1% ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിനിമം 400 above നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് മന്ത്ലി ₹250 ആണ് മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. വേല ലോണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോണുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. സാധാരണ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഓഫർ വന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി EMI ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നോർമൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 50 ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോൺ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ലോസ് കാർഡാണ്. നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, 0 ലയബിലിറ്റിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കോൾ സെൻറ്ററിനെ വിളിച്ചാൽ ശരിക്കും 24 to 48 hours അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും നോർമലി വരുന്നത്. പിന്നെ ചിപ്പ് എനേബിൾഡ് കാർഡാണ് വരുന്നത്, NFC കാർഡാണ് വരുന്നത്. റിവാർഡ് പോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എവരി ₹150 സ്പെൻഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ അത് ഫ്യൂവൽ ട്രാൻസാക്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് വിഡ്രോവലിന് ഈ വാലറ്റ് ലോഡിങ്ങിനൊന്നും ഈ എന്താ പറയുക റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ആക്സിലറേറ്റഡ് റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എവരി ₹150 സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ, ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഓൺലൈൻ പർച്ചേസസ് യൂസിങ് കാർഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 റിവാർഡ് പോയിന്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 20 റിവാർഡ് പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ മർച്ചന്റ് സ്റ്റോറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാക്സിമം റിവാർഡ് പോയിന്റ് ക്യാപ്ഡ് 2500, അത് ഒരു മാസത്തിൽ 2500 ക്യാപ്പിംഗ് വെച്ച് എല്ലാത്തിനും ക്യാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് ഒന്നാണ് ഈ ക്യാപ്പിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ റിവാർഡ് പോയിന്റ് റിഡംഷൻ കാരണം പറയാം, ഇതിന് റിവാർഡ് പോയിന്റ് റിഡംഷൻ ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആക്ച്വലി റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചാർജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവരി 100 റിവാർഡ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഗിവ് യു ₹20 ആണ്. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബാക്ക് റിഡംഷൻ ഈസ് 2500 മിനിമം വേണം എന്നാലും റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ റിഡംഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് $999 + GST ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കി മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. ബാക്കി നോർമലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് 3.49 ആണ് നിങ്ങൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് എമൗണ്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 40% ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണ് വരിക. നോർമലി അങ്ങനെ തന്നെ മിനിമം എമൗണ്ട് 5% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ആണ് വരിക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഓവർ ലിമിറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് 2.5% ഓഫ് ദ ഓവർ ലിമിറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് വരിക. മിനിമം ₹500. ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ചാർജ് വന്നത് 2.5% മിനിമം ₹500. പിന്നെ പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് ആയിട്ട് ₹100 വരുന്നുണ്ട്. റിഡംഷൻ ഫീസ് 999 വരുന്നുണ്ട്. കാർഡ് റീഇഷ്യൂവൻസ് ഫീസ് വരുന്നത് ₹100 വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചെക്ക് പ്രോസസിംഗ് ഫീ ആണെങ്കിൽ ₹50 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 21 to 65 ഏജ് എബോവ് ആണ് കിട്ടുക. സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ബിസിനസ്മാൻ ആൾക്കാണ് നോർമലി ഇത് കാർഡ് കിട്ടുക. ഇതിന് മിനിമം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ നോർമലി ഒരു പറയുന്നത് 5 lakh ആണ്. ശരിക്കും മുമ്പ് 2.5 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കൂട്ടി 5 lakhs ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പ്രീ അപ്രൂവ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ബാധകമല്ല. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രീ അപ്രൂവൽ ലിമിറ്റ് പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മണി ബാക്ക് കാർഡാണ് മെയിൻലി വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കാർഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കാർഡ് എടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ₹500 നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാർഡ് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് വരില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ബേസിക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. പിന്നെ റിവാർഡ് പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്ക്രീൻഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഒരു ഈ വെർച്വൽ കാർഡ് വന്നതിൻ്റെ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അൺബോക്സിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്തായാലും സംശയിക്കേണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മളെല്ലാ കമൻറ്റും പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.